چیف جسٹس سیٹھ صاحب کے بھی ایک فیصلے کا حوالہ دیا، وہ اس میں مندرج ہے جو میں نے پڑھ کے سنایا کہ 70 لوگوں کو کا جو مقدمہ آیا تھا 70 کے 70 کا اقبال جرم ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جعلی کارروائی ہے، وکیل ایک ہی سبھی کا تھا، ایک سبھی کا جو ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، اقبال جرم ہے، اور انہوں نے کہا اس پہ کوئی شہادت ہے ہی نہیں سرے سے، جو ریکارڈ منگوا کے دیکھا، لیکن ان کو بھی سزائیں ہوئی تھی اور سزائے موت تک ہوئی تھی، 400 کچھ لوگوں کو سزائے موت دے دی گئی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے انٹرنیشنل ICJ اور یونائٹڈ نیشنز کے انہوں نے کہا کہ فوراً جو ہے یہ پاکستان سے استدعا کی جاتی ہے کہ یہ سویلینز کا جو ہے ملٹری ٹرائل کو بند کریں، یہ جو ہے انٹرنیشنل کووننٹ جس کا پاکستان جو ہے سگنیٹری ہے، وہ اس کی خلاف ورزی ہے، صریحاً خلاف ورزی ہے، یہ پڑھ کے ہم نے سنایا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی بتایا کہ یہ بنیادی طور پر جو یہ نیٹیوز کے لیے جو جس کو غدر یہ کہتے ہیں، میوٹنی کہتے ہیں، وہ دراصل انڈین سب کانٹیننٹ میں ایک تحریک چلی تھی جس میں انہوں نے جو ہے جنگ آزادی لڑی تھی، جس کو ہم جنگ آزادی کہتے ہیں وہ میوٹنی کہتے ہیں۔ اس میوٹنی کے پاداش میں 1800 یہ یعنی وہ بنا تھا 1857 میں جو ہے ملٹری آرمی ایکٹ کی جو ہے یہ ڈسپنسیشن جو ملٹری جسٹس کا جو کنسیپٹ آیا، اور وہ وار سچویشن میں تھا، یہ جنگ کی سچویشن میں تھا۔ اس میں پھر میں نے جلاں والی کی بھی مثال دی، جلاں والا میں جس طرح جنرل ڈائر نے میسکر کیا تھا، وہ بھی ایک آپ ساروں کے سامنے ہے کہ وہ ملٹری کو ٹرائل کیا گیا تھا، امپاور کیا تھا کہ غلام رکھنے کے لیے اور ان پر تسلط کر کے ان کو سزائیں دے کر ان کو جو ہے ملٹری کورٹس کے ذریعے ان کو تو یہ تسلسل جو چلا آتا تھا، یہ پاکستان میں بدقسمتی سے 1967 میں 1952 والا جو ملٹری ایکٹ ہے وہ 1911 کا ایکٹ کا ریپلیکا آیا ہے پاکستان میں، یعنی کلونیل وہ جو سامراجی قوتوں کا دیا ہوا قانون کہ ہمیں غلامی میں رکھا جائے، ہم نے 1952 میں اس ایکٹ کو بنا لیا 1911 والے کو، اور اس پر ترا یہ ہے کہ 1967 میں ہم نے 21D جو ہے اس میں ایڈ کر دیا کہ سویلینز کو بھی جو ہے اس کے تحت آرمی ملٹری ایکٹ کے تحت ٹرائی کیا جا سکتا ہے۔ اس پر جو ہے ساری یہ 67 کی یہ جو امینڈمنٹ کی گئی، یہ دراصل یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان میں جو ایک ان کا غم غصہ تھا لوگوں کا، اس کو دبانے کے لیے بنیادی طور پر یہ فوجی عدالتیں بنانا مقصود تھا، اور فوجی عدالتیں جب بنائی گئیں اور فوجی عدالتوں نے جب سزائیں دی تو ہم نے دیکھا کہ بنگال کے عوام میں جو غم و غصہ اور نفرت آئی، وہ پاکستان کا جو ہے دولخت کیا گیا۔ خاکم بدہن ہم نے یہی کہا کہ خدا را ہم فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن فوج کو اسی پیٹرن پر 1971 والے میں آج بھی لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ فوج کو بالکل ان چیزوں سے علیحدہ ہونا چاہیے، سویلینز کا ٹرائل سویلین عدالتیں ہی کر سکتی ہیں، قانون موجود ہے اس قانون کے تحت۔ اور پھر دیکھیں اس پہ عجیب بات ہے کہ یعنی 9 مئی والا جو عمران خان کو میں نے بار بار اس کا بھی ذکر کیا کہ 9 مئی کو عمران خان کو جو ہے غلط طریقے سے گرفتار کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی بائیو میٹرک کمرے سے، وردیوں میں جا کے گرفتار کیا گیا، اور اس کا سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ انلیگل ہے، سینکچوری آف جسٹس میں آپ کیسے جو ہے گھس کر کسی کو گرفتار کر سکتے ہو جب وہ انصاف کے ایوانوں میں انصاف کا متلاشی ہے۔ تو وہ اس کو آزاد کیا سپریم کورٹ نے، اور اس کے ریئیکشن میں جو کچھ ہوا، پھر ہم نے کہا کہ جی IG سے 5 سوال IG سے کرتے ہیں۔ یہ خاص ہدایت تھی چودھری اعتزاز کی کہ یہ 5 سوال جو ہے ہم کرتے ہیں IG۔ اس دن انہوں نے جو ہے 399 مقدمات درج کیے، 399 مقدمات، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ تو بھائی اس دن 9 مئی کو کدھر تھی پولیس، کدھر سے IG صاحب جو بڑے دبنگ اس وقت کرتے ہیں؟ 5-6 گھنٹوں تک کوئی جلتا رہا، کوئی جو کچھ ہوتا رہا، پیریڈ ہوتی رہی، کسی کا کوئی نظر نہیں آیا، کسی SHO کو جو ہے وہ
बाज पुरस नहीं हुई कि भाई तुम्हारे थाने से एक क्राउड गुजर रहा है और या वो आग लगा रहा है या कोई तोड़ फोड़ कर रहा है या अमन आमा में खलल अंदाजी हो रही है, तुम किधर से किसी एक को जो है पुलिस वाले SHO को थानों को नोटिस नहीं दिया? सारे थानों में पर्चे लाहौर के दर्ज हुए हैं, यानी रेस कोर्स रोड से लेके और कैंट से लेके और पता नहीं कहाँ में 18 थानों में पर्चे हुए हैं हज़ारों की तादाद में लोगों के। तो पूछे, मैं तो वहाँ से MNA बना हूँ, वो कोर कमांडर हाउस मेरे ही हल्के में है, तो वहाँ तो इतने डके लगे हुए हैं, वहाँ तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, तो किधर थी उस दिन सिक्योरिटी? तो मैंने ये भी बावर करवाने की कोशिश की कि जब ये तकाजा किया जाता है कि जुडिशल कमीशन बनाए, क्या ये साजिश को जन्म लेने के लिए साजिश तो नहीं की गई? क्या किसी एक फ़र्द को या एक पार्टी को ये जो है तितर बितर शिराजा उसका बखेर का ख़त्म करने की जो है ये साजिश तो नहीं हुई है, और कैस्टेड तो नहीं है ये सारा? तो ये इन चीज़ों को जो है अगर आप देखें उस कसवटी पर परखें तो फिर आर्मी एक्ट का और आर्मी के ट्रायल का तो कोई जवाज़ नहीं बनता है, क्योंकि पहले दिन ही आर्मी चीफ और ISPR कहती है कि हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं और हम इनको ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो कोर कमांडर्स ने भी यही कहा, फॉर्मेशन कमांडर्स ने भी यही कहा, तो उसके बाद आप कर्नल से तवक्को करते हैं और 2 मेजर से कि वो इंसाफ करेंगे, जबकि आर्मी चीफ और कोर कमांडर्स और फॉर्मेशन कमांडर सारे फतवा दे चुके कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का तो कोई जवाब बनता ही नहीं है, और ना ही वो इंसाफ कर पा सकते हैं, ना ही वो उस कसवटी पर आज़ाद अदलिया उसे कहा जा सकता है। और मैंने ये भी मिसाल दी कि एक दफ़ा हाई कोर्ट बार के सदर, ये काफ़ी पहले की बात है, वो मिलिट्री ट्रायल एक करने के लिए गए, मिलिट्री ट्रायल करने के लिए गए, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसने उसको कहते हैं कि जब वकील साहब ने तो कहना था ये झूठा केस है, उसने कहा अच्छा तुम झूठा केस कहते हो, ये देखो सरकार ने केस बनाया है, अच्छा सरकार पर तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, इसलिए तुम जो है हाई ट्रीजन के मुर्तकब वो वकील साहब को बिठा लिया कि तुम भी मुल्ज़िम हो। वो हमने शोर मचाया जस्टिस कियानी चीफ जस्टिस से कि जी वकील वो बेचारा मिलिट्री कोर्ट में वकालत करने गया है मुल्ज़िम की, और उसे वो जो मिलिट्री कोर्ट है उसने बिठा लिया है कि तुम सरकार पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो, इसलिए तुम भी मुल्ज़िम हो। तो फिर कियानी साहब ने, जनरल बख्तार था वो अपना कोर कमांडर था लाहौर का, उसे कह कर तो फिर वकील साहब को जान छुड़वाई। तो ये अगर आलम मिलिट्री कोर्ट्स के इंसाफ का मेयार है, और इसी तरह FCR, इसी तरह जो है कोयटा कलात ऑर्डिनेंस के मैंने हवाले दिए, इसी तरह क्रिमिनल लॉ जो है 1968 के हवाले दिए, जो मेमन के केस में, अजीज़ुल्लाह मेमन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनको कवानीन को ही कलअदम करार दे के उन्होंने कहा 2 किस्म के कानून जो है वो एक मुल्क में नहीं हो सकते हैं, पैरेलल जुडिशल सिस्टम नहीं हो सकता है। तो ये मुसल्लमा हमारे अपने फैसला जात मौजूद है, इनकी रोशनी में मैंने यही बावर करवाया कि खुदारा वो गलती मत दोहराएं कि 1971 वाली, क्योंकि हमने आधा मुल्क जो है गंवा दिया ये जो है मिलिट्री कोर्ट्स लगाकर और लोगों के अंदर नफ़रत पैदा करके। हम चाहते हैं कि फ़ौज हमारी इन चीज़ों से बाहर रहे, ताकि जो है फ़ौज को बदनामी का जो है वो न देखना पड़े, और आवाम के अंदर जो है फ़ौज की जो है मोहब्बत वो कमतर ना हो ना पाए, और इसलिए जो है मिलिट्री कोर्ट्स का जवाब बिल्कुल नहीं बनता है। तो आज हमारी जो है इस्तदलाल ख़त्म हुई है, वो हमारा चौधरी साहब का जो है पिटीशन की तरफ से हमने आर्ग्यू कर दिया है, और उम्मीद करते हैं कि हमने जजेस को भी कहा कि आप अल्लाह को जवाब दें, और आपने आइन और आवाम की जो है वो हकूक़ का, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो आइन की बालादस्ती, आइन की बका, इस मुल्क की तरक्की और तरक्की इसी में मुज़मिर है और मुनहसर है कि आप जो है हर इदारा अपने अपने हदूद व क़यूद के अंदर काम करे, और यही आपसे तवक्को करती है कौम भी, मुल्क भी, और सब आप ही की तरफ देख रहे हैं कि आप इंसाफ को। उन्होंने ज़रूर